ಹಾಂ ಈಗ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಕಲ್ಲೇ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ. ನನಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೈತ್ರಿ ಅಂತೀರಿಪ್ಪ. ಏನು ರೀ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಾ. ಹಾಂ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 184 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 184 ಸೆಕ್ಷನ್ 40B ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ರಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ. ಬರ್ರಿ, ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ incorporated in 1516 is a domestic company, Indian company ರೀ. Domestic company ಅಂದರೆ Indian company in which our public are substantially interested. Sorry, the following are the particulars of income in respect of previous year 22-23. Particulars rupees. Question ಇದು ಎಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಹೆಡ್ ಇದು? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹೆಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಡ್ ಇದು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಇದು. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ರಿ ನೀವು, ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115JB ಅದಾವ ತಗೋಬೇಕು. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ rupees 3 lakh. An amount of rupees 3 lakh has been political parties as donation to political party and deduction under section 80C to 80U means under section, okay, under section 80C to 80U ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಿದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು GTI ಒಳಗೆ. The company is eligible to claim, the company is eligible, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು. The company is eligible to claim deduction under section 80IA. The company is eligible to claim deduction under section 80IA. ನೋಡೋಣ್ರಿ ಇದು. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ IT ಆಕ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ IT ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಬರ್ರಿ, समझ में आया क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, टाटा पावर लिमिटेड बिलासपुर इज एंगेज्ड इन दी पावर जनरेशन. उन क्या करते हैं, पावर जनरेट करते, पावर जनरेशन करने का बिजनेस करते हैं ना. कौन सी कंपनी? वो डोमेस्टिक कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी. हाँ, ओके, उनका ये आइटम्स दिए यहाँ पे. क्या करके, फर्स्ट क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की हेड है. इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड. बुक प्रॉफिट है, मैट मालूम करते हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स वहां पे यूज करता है इसका. एन अमाउंट ऑफ rupees 3 lakh हैज बीन टू पॉलिटिकल पार्टी एज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी. किसमें आता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, वहां पे डिडक्शन करना है इसको, 3 लाख रुपीज लेस करना. The company is eligible to claim deduction under section 80IA. ಇದು ये लेना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे बाद में करेंगे इसका. कंप्यूट टोटल इनकम मालूम करो बोल रहा, एंड नेट टैक्स लायबिलिटी मालूम करो करके बोल रहा है. व्हिच अंडर सेक्शन नॉर्मल प्रोविजन ऑफ IT एक्ट मालूम करो, उसके बाद में अंडर मैट प्रोविजन के हिसाब से मालूम करो करके बोल रहा है. ठीक है, शुरू करेंगे. आओ, फर्स्ट ए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल मींस टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेएबल अंडर नॉर्मल प्रोविजन्स ऑफ IT एक्ट ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಒಳಗೈತಿ ರೀ, ಕ್ರೋರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲಮ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ rupees. पर्टिकुलर्स रुपीज. ओके, फर्स्ट ಯಾವ ಹೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ कौन सी हेड है तुम्हारी, फर्स्ट हेड नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी तो बिजनेस में नहीं आता, ಹೌದಲ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪನಿ टाटा पावर लिमिटेड कंपनी इनकम फ्रॉम सैलरी बरंगिल्ला. कंपनी में जब कंपनी आती है, देखो वहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं आता. इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं आता तो छोड़ो उसको, इनकम फ्रॉम सैलरी तो नहीं आता. सेकंड हेड कौन सी आती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ಐತಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತ್ರಿ, ಎಷ್ಟಿತ್ರಿ 3 लाख ತಗೋರಿ. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 3 लाख ತಗೋರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೋರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಏನ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು.
ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್. ಹಾಂ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್? 11,14,50,000 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಒಳಗೈತ್ರಿ. 11 crore 14,50,000 ಅಮೌಂಟ್. ಹಾಂ 11,14,50,000 ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಪ ನಂಬರ್ 2 ಏನೈತ್ರಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೋರಿ. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी यश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 3 लाख है. 3 लाख लो यहाँ पे. हाँ नेक्स्ट क्या दिया? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, नहीं दिया तो नहीं लेना. नेक्स्ट क्या दिया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. हाँ इसके अंदर 2 हेड है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ಇದು. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕದು. ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್? ಅದು 1 लाख ಐತ್ರಿ. 1 लाख ಬರೀರಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಐತ್ರಿ? ಏನ್ರಿದು? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ರೀ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್? ಅದು 60,000 ಐತ್ರಿ. ಹಾಂ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿಪ್ಪ? ಆತಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1 lakh ಪ್ಲಸ್ 60,000 ಎಷ್ಟು ರೀ? 1 lakh 60,000 ಅಲ್ಲ, ಅದು 1,60,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಐತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 11,14,50,000 ಪ್ಲಸ್ 3 lakh ಪ್ಲಸ್ 1,60,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ ಇದು? 11,19,10,000 ಬಂತ್ರಿ. 11,19,10,000 ಬಂತ್ರಿ. 11,19,10,000 ಬಂತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಏನೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಟೋಟಲ್. ಇದು 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ಗೆ ಏನು ಹಿಡಿತೀರಿ ನೀವು? ಜಿ ಟಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ग्रॉस टोटल इनकम, इसको क्या बोलते हैं? GTI करके बोलते हैं. ठीक है, मिला अभी. इसके अंदर से लेस क्या करना? लेस डिडक्शन, अंडर सेक्शन ATC टू ATU, डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC टू ATU. हाँ डिडक्शन कौन कौन से दिया क्वेश्चन में? देखो कौन कौन सा डिडक्शन है करके बर्री पहले. एन अमाउंट ऑफ ₹3 lakh हैज बीन पेड टू पॉलिटिकल पार्टी एज डोनेशन. डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी ಇದೊಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್? ಅದು 3 lakh rupees ತಗೋರಿ. 3 lakh rupees. ಹಾ ಬರ್ರಿ ಮತ್ತಿಲ್ಲ. The company is eligible to claim deduction under section 80IA. ಇದು ಏನ್ರಿ? ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ? ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80IA ಇದು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲೇ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80IA ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂತಲ್ರಿ, ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್, ಕಂಪನಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್, ಅವರಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಏನ್ರಿ? ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80IA ಒಳಗೆ.
ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತೈತಲ್ರಿ ಇವರಿಗೆ 11 crore 14,50,000 ಟೋಟಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಇದಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ರಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U ಒಳಗ ಒಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಏನ್ರಿದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80I ಒಳಗ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದಲ್ರಿ. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಐತ್ರಿ. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅವರು. ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80I. ಪೂರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. समझ में आया? यहाँ पे एक सेंटेंस देता तुम्हारे को, द कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80I. इसका मतलब क्या, एक कंपनी क्या कर रही, कौन सा बिजनेस करती है? पावर जनरेशन का बिजनेस करती. कोई भी कंपनी पावर जनरेशन का जो पावर जनरेशन का बिजनेस यूज करती है, देखो उसको एक डिडक्शन मिलता है किसमें? अंडर सेक्शन 80I में. क्या करके? जो भी उन्होंने इनकम करते हैं, देखो पावर जनरेशन के थ्रू जो भी इनकम करते हैं, देखो पूरा इनकम का अमाउंट यहाँ पे लेस करना किसमें? अंडर सेक्शन 80C to 80IU में. एक्चुअली क्या हुआ? 80I का डिडक्शन पूरा ये अमाउंट है, देखो 11 crore 14 लाख है, ये सभी पूरा अमाउंट यहाँ पे लेस करना किसमें? वो प्रोविजन है, पावर जनरेशन कर देगा. हाँ ठीक है. ಈಗ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80I. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80I ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80I. ಏನ್ರಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್, ಅದು ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಪೂರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ರೀಪ್ಪ. ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಪೂರಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಪೂರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಬರೀರಿ 11 crore 14,50,000 पूरा अमाउंट तगोಬೇಕು. ತಿಳಿತ್ರಿ? समझ में आया? ये पूरा अमाउंट यहाँ पे लेना में अंडर सेक्शन 80I में पूरा अमाउंट लेना वापस. अब करो कितना होता है? 3 लाख प्लस 11 crore 14,50,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 11 crore 11 crore ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇದು? 11 crore ಅಲ್ಲ 11 crore 17,50,000 ಬಂತ್ರಿ ಇದು. 11 crore 17,50,000 ಬಂತು ರೀ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 3 lakh ಪ್ಲಸ್ 11 crore 14,50,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಂ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? 11 crore 19,10,000 ಒಳಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 11 crore 19,10,000 11 crore 19,10,000 ಮೈನಸ್ 11 crore 17,50,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ? 1,60,000. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? 1,60,000. ಇದು ಏನ್ರಿ ಇದು? 1,60,000. ये क्या है? ये टोटल इनकम है. ये क्या बोलते हैं इसको? GTI में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80IU लेस करने के बाद में क्या मिलता? तुम्हारे को टोटल इनकम मिलता. टोटल इनकम मिला. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತಿಳಿತೀರಿ? ಹಾಂ ಬರ್ರಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಏನ್ರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಂಪನಿ ಇರಲಿ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 30%. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ 30%. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲೇ ಬರೀ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 1,60,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತಲ್ರಿ. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ 30% ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಇದು 1,60,000 ಇಂಟು 30% ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ? 1,60,000 ಇಂಟು 30% 48,000 ಬಂತು ರೀ. 48,000 ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ರೀ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಬೇಡ್ರಿ? ಹಾಂ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಬೇಡ್ರಿ? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಐತ್ರಿ. ಕಂಪನಿ ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 crore ಆವಾಗ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? ಈಗ 1,60,000 ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 crore ಐತ್ರಿ. ಇಲ್ಲ 1 crore ಕಮ್ಮಿ ಐತ್ರಿ, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ.
33 कंपनी ने वो कंपनी का ये देखो टोटल इनकम कितनी है 1,60,000। कंपनी का अगर टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तब सरचार्ज आता। कंपनी का अगर इनकम लेस देन 1 करोड़ तो सरचार्ज नहीं आता। ठीक है, समझ में आया? ओके, सरचार्ज कोड़ा आगुदिल्रिप्ಪ, सरचार्ज कोड़ा आगुದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 crore ಐತ್ರಿ। ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಡ್ರಿ 48,000 ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ರಿ 48,000। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಏನ್ರಿ HEC ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಎಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ 4%। ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ। ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದಿಲ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್, ಇದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕು HEC 48,000 ಇಂಟು 4%। ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ರಿ 48,000 ಇಂಟು 4% ಎಷ್ಟ್ರಿ 1,920। 1,920 ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ 48,000 ಪ್ಲಸ್ 48,000 ಪ್ಲಸ್ 1,920 ಎಷ್ಟು ರೀ 49,920 ಅಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ 1,920 ಅಂದರೆ 48,000 ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 1,920 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ 49,920 ಬಂತು ರೀ 49,920 ಇದು ಏನು ರೀ ನಿಮ್ದು? ಮತ್ತು ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಏನು ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಏನು ಐತ್ರಿ, ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ। ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೆಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ದು ಏನು ರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ। ಈಗ ಏನು ರೀ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಏನು ರೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ। ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್। ಹಾಂ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಂತು ರೀ। ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ 49,920 ಬಂತು ರೀ, 49,920 ಬಂತು ಇಲ್ಲೇ ಎ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ 49,920। ओके, तगोरी ಇದು स्क्रीनशॉट तगोरी। समझ में आप लोगों को? पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस लो, इनकम फ्रॉम कंपनी है, कंपनी का इनकम फ्रॉम बिजनेस लो, वहाँ पे कितना है 11 करोड़ 40 लाख। ओके, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लो, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दो है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। लेके यहाँ पे GTI मिलता है तुम्हारे को, GTI लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। यहाँ पे दिया ना डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये कौन सा सेक्शन में लेस होता है? डिडक्शन डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी लेस करो, उसके कितना है 3 लाख लेस करो। उसके बाद में क्या बोल रहा है, द कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80I। इसमें क्या बोलता है, जो भी कंपनी पावर जनरेशन यूज करती देखो उसको डिडक्शन मिलता, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80I। मतलब पावर जनरेशन बिजनेस में पूरा अमाउंट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन पूरा अमाउंट क्या होता है एग्जाम्प्ट होता, 11 करोड़ पूरा एग्जाम्प्ट होता। उसको क्या करना लेस करना, लेस करने के बाद में अमाउंट मिलता है टोटल इनकम, उसके ऊपर टैक्स निकालते हैं। टैक्स लायबिलिटी टैक्स एट 30%, कंपनी है 30% निकालो 30%। एड सरचार्ज देना कि नहीं इसको यहाँ पे देखना टोटल इनकम कितनी है, मोर देन 1। कंपनी के केस में अगर मोर देन 1 करोड़ है तो उसको सरचार्ज देना। यहाँ पे 1,60,000 है, लेस देन 1 करोड़ है तो क्या करना डैश, इसको 48,000 आया। अब HEC कितना देना 4%, ये अमाउंट के ऊपर देना, टैक्स प्लस सरचार्ज मिला के जो अमाउंट आती देखो उसके ऊपर देना। ओके, ये कितना आता ऐड करना, दोनों का टैक्स पेबल आता। tere ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ। ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ। ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಇದು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ। ಸೊ ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ಈಗ ಎ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿ ಮಾಡೋಣ್ರಿ। ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 JB ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಂ, ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ, ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 JB ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ। ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲೈತ್ರಿಪ್ಪ, ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾರಿ। ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 JB ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 17 crore 90 lakh, 17 crore 90 lakh ಐತ್ರಿ, 17 crore 90 lakh ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 17 crore 90 lakh। ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾರೆ 16.692 ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ 16.692 ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕು। ಈಗ ಅವರು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 16.69 ತಗೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು,
ನಿಮ್ದು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 crore ಐತ್ರಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 crore ಐತ್ರಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 crore. ಕೇಸಪ್ಪ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಮ್ಯಾಟ್ ಎಟ್ 15% ತಗೋರಿ ಫಸ್ಟ್. ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ರೀ, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ತೊಗೋಬೇಕು, HEC ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ರೀ. ಮ್ಯಾಟ್ ಎಟ್ 15% ತೊಗೋರಿ ನೀವು, ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ತೊಗೋರಿ. ಮ್ಯಾಟ್ ಎಟ್ 15% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಎಟ್ 15% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಂ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ 15% ಅಂದರೆ 15/100 ಇಂಟು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ 17 crore 90 lakh. हाँ करो इसको, कितना आता कैलकुलेशन है बुक प्रॉफिट के ऊपर 15% लेना, वो हमें लेना, वहाँ पे नहीं दिया, हमें लेना वो 15%. ನಾವು ತಗೋಬೇಕು 15%. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 16.692 ಐತಿ ರೀ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 crore ಐತ್ರಿ. ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಅದು, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ. 15% ತಗೋರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 17 crore 90 lakh, 17 crore 90 lakh ಹಾಂ ಇಂಟು 15% ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ? 2 crore 68 lakh 50,000 ಬಂತ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ? 2 crore 68 lakh 50,000 ಬಂತ್ರಿ. 2 crore 68 lakh 50,000 ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಏನ್ರಿ? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕ್ರಿ? ನಿಮ್ದು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 crore ಐತ್ರಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 crore. 17 crore ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 crore. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 crore ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಬರೀ 1,60,000. ಅವಾಗ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಅಲ್ಲೇ. ಯಾಕ್ರಿ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 crore ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 crore ಐತ್ರಿ. ಈಗ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 crore ಇಲ್ಲ, 10 crore ಜಾಸ್ತಿ ಐತ್ರಿ. ಇಲ್ಲ 17 crore ಐತ್ರಿ. 1 crore ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 crore ಐತ್ರಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ 17 crore. 10 crore से ज़्यादा है, यहाँ पे 10 crore से ज़्यादा है. 1 crore का लिमिट था हमारा, यहाँ पे 10 crore के अबाव, 10 crore के अबाव. जो भी इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी, इफ if book profit or total income is more than 10 crore, then surcharge rate is 12%. Indian company book profit or total income is more than 10 crore, then surcharge rate is 12%. Surcharge at 12%. 12% ತಗೋರಿ. 2 crore 68 lakh 50,000 ಇಂಟು 12%. ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ರೀ? 2 crore 68 lakh 50,000 ಇಂಟು 12% ಎಷ್ಟು ರೀ? 32 lakh 22,000. 32 lakh 22,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2 crore 68 lakh 50,000 ಪ್ಲಸ್ 32 lakh 22,000 ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ? 3 crore 72,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? 2 crore 68 lakh 50,000 ಪ್ಲಸ್ 32 lakh 22,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? 3 crore 72,000 ಬಂತು ರೀ. ಹಾಂ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ऐड, अब फिर ऐड करना. ऐड क्या था? HEC ने HEC एट फिक्स 4% ब्रैकेट 3 crore 72,000 इंटू 4%, 4/100. 3 crore 72,000 इंटू 4%. ಎಷ್ಟಿದು? 12,02,000 880. 12,02,880. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 3 crore 72,000 ಪ್ಲಸ್ 12,02,880 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? 3 crore 12,74,880 ಬಂತು ರೀ ಆನ್ಸರ್. 880 ಏನ್ರಿ? 3 crore 12,74,880 ಬಂತು ರೀ. ಇದು ಏನ್ರಿ? ಇದು ಏನ್ರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್.
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಹಾಂ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ 3,12,74,880 ಬಂತು ರೀ. 880 ಬಂತು ರೀ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ. ಎ ಆತ್ರಿ, ಬಿ ಆತ್ರಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಐಸೆ करना कैलकुलेशन. हो गया अभी. अब क्या मालूम करना? टैक्स लायबिलिटी. टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. ये खत्म हुआ. कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. हाँ, particulars rupees. Same बरी रे. tax payable under normal provisions of IT Act. Normal provisions of IT Act or tax payable under MAT provisions under MAT provisions under section 115 JB. Tax payable under MAT provisions under section 115 JB. Okay, whichever is higher is the tax liability. Correct? ಇದು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ IT ಆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? 49,920 ಐತ್ರಿ. 49,920 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 JB. ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? 3 crore. ಎಷ್ಟಿದು? 3,12,74,880 ಬಂತ್ರಿ. ಇದು 880 ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ? ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವ್ದು ಹೈಯರ್ ರೀಪ್ಪ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 49,000 ಎಲ್ಲಿ ರೀ? 3 crore ಎಲ್ಲಿ ರೀ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಐತ್ರಿ 3 crore. 3,12,74,880 ಇದು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿದ್ರಿ. यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ? खत्म हुआ. 10 marks का आंसर. केस स्टडी मे बी ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಸಾರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ IT ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 JB ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ IT ಆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 JB ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾರು ಹೈಯರ್ ಐತ್ರಿ? ಇದು ಐತ್ರಿ 3 crore. ಅದು ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿತ್ರಿ. Okay, I hope you understood this problem well. Thank you very much. Please take the screenshot.